Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Првото жариште на коронавирус во Македонија не е ниту Дебар, ниту Центар Жупа, туку селото Баланци во општината Центар Жупа. Njerëzit edhe kanë frikë, ndoshta dikush tjetër mos ka pas kontakt me stire. Бевме во Баланци непосредно пред прогласувањето кризна состојба. Околу 200 луѓе кои беа во контакт со директорката на кожната клиника во Скопје, второ потенцијално жариште на коронавирус. Се следи нивната состојба, доколку кај некој од нив се појават симптоми, се разбира дека ќе бидат донесени на нашата институција. Колку се почитуваат мерките за превенција? Napuneno vetëm me porosia. Vi decu da učite, da radite, nećemo otvarati škole verovatno do kraja godine. Како ќе заврши учебната година во Македонија? Научниците во трка со времето да развијат вакцина против коронавирус. We are fighting an outbreak right now, and therefore regulatory authorities are hands-on and trying to do this within a year's time. Ова е само најава, со историите се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Првото жариште на коронавирус во Македонија не е ниту Дебар, ниту Центар Жупа, туку селото Баланци во општината Центар Жупа. Од Баланци е брачната двојка заразени, од кои жената е пациентката во најтешка состојба, поставена на механичка вентилација. 360 степени беше во жариштето непосредно пред да биде прогласена кризна состојба и веднаш потоа. Еве го записот на Хекура на Кифи. Vetëm dima e shpejt mund të dal nga Dibra dhe Qendër Zhupa pa kontroll në pikat e kontrollit të policisë. Furgoni që regjistroi kamere 360 gradë po transportonte të infektuar me koronavirus drejt Shkupit. Të gjithë veturat dhe udhëtarët tjerë së pari legjitimohen. Dalje për udhëtarët e zakonshëm nuk ka, ndërsa hyrjet lejohen vetëm për banorët të dy komunave që gjetën veten jashtë shtëpisë para karantinës. Policia e kontrollit të rregullt mbajnë maska mbrojtëse dhe doreza, si dhe përforcimi nga njësitë speciale. Nuk ka përzierje me vendasit madje edhe në hapësirat për qëllime fiziologjike. Por pak para se të merreshin masat, ekipi ynë qëndroi në Dibër dhe në fshatin Balanc, prej nga janë edhe çifti bashkëshortor të infektuar nga virusi korona. Në ditën e fundit ose më pak se 24 orë para karantinës, rrugët në fshatin Balanc ishin pothuajse bosh. Ai është fshati nga ku kanë prejardhjen të parë të infektuar me koronavirusin në Maqedoni. Bashkëshort më të moshuar që erdhën nga Italia dhe më pas u kaluan sëmundjen të afërmeve të tyre. Se fshati me 432 banorë sipas regjistrimit të fundit është fshati mërgjimtarëve, mund të konstatohet nga targat e disa prej makinave. Banorin e parë e takuam shumë më brenda fshatit, pronar i një dyqani të vogël. Iseni Seni është gjithashtu një i afërm i të infektuarve të parë, dukshëm i mbrojtur në vendin e punës. Thot se nuk ishte asnjë kontakt me çiftin. Njerëzit edhe kanë frikë, ndoshta dikush tjetër mos ka pas kontakt me stire, po saq marrim informata, nuk ka pas edhe shumë takime me stire, mes atyre personave, por deri tani nuk i kam parë, prej kur i kam dëgjuar në lajme gazeta, nuk i kam parë jashtë diku. Për dallim vendeve më të mëdha, Iseni thot se fshatarët nuk kanë bërë panik gjatë blerjes. Gjendja është standarde, nuk është se dish kanë bë në për produkte shumë panika ndoja. Shitoria ime dish është sa për nevoja familjare me pakicë. Por në gjiron për rreth fshatit, hasëm në njerëz që nuk ishin të kujdesshëm si Iseni. Ние сме во природа. Не се плашите това последниве настани со корона? Нема, се нами не иде никој тука. Ми си работиме, си имаме дома. Некој се плаши, ама некој немат гајле. Оде е добра природа, све е добро. Këta dy punëtor nuk ishin të vetmin që kryenin detyrat e tyre të përditshme,
sikur të mos kishte ndonjë kërcënim për shëndetin publik në fshat. Gjatë daljes nga balanci, një tjetër grup më i madh i punëtorëve kryenin punët ndërtimore në njërin prej shtëpive të fshatit. Ata nuk donin të flisnin para kamerës. U nisëm për në Dibër, qytet me numrin më të madh të infektuarve me COVID-19. Në hyrje të ndërtesës së komunës, kishte mjete për larjen e duarve, ndërsa brenda kishte një ekip që dezinfektonte ambientet. Kryetari e Kuran Duka, një ditë para karantinës, vetë kërkoi që qyteti të mbyllet për hyrje dhe dalje. Që Dibra të futet në karantinë, edhe do të jetë një masë shumë e mirë për qytetin tonë, nga se përhapja e virusit do të vendoset në kontroll. Tek qytetarët tashmë vërej kujdesi, ishin në gatishmëri. Shumica përdornin doreza dhe maska. Edhe Bashkësia Islame e Dibrës ndaloi rritet fetare në objektet fetare, por kishte edhe të atill që i ignoruan këto rekomandime. Unë isha në xhami pa hoxh, shkum me dëshirë. Hoxha na pa me dëshirë. 6 vetë xhamat edhe nuk ka, se edhe që ndjeni se mund nuk shkoj. Është ndalume. Ju ndjeni mirë? Ka problem. Po s'ka frikë, s'ka mas një në familje të sëmune dhe vetë atë. Me të vërtetë, ma i prekun, ama ato që jenë të prekun i kanë marrë në shkupjen, në intenzivën. Jo maskë të vëndojsh, pa leqisht të vëndojsh, kur të thot Allaj të të bije. Kur thot Allaj zbije. Nuk ishte bosh as floktaria në këtë qytet, por Berberi kishte marrë të gjitha masat e duhura për të mbrojtur. Po është mirë të mbrosh. Larje duash, mbajtjen e maskave. Qytetarët e Dibrës a i respektojnë këto masa? Po fillimisht nuk i respektuan, po tani kanë filluar t'i respektojnë. Është momenti të dëftysh kulturë qytetare, të respektojsh, të vetë izolohesh në ke nevojë në që se ndjesh kështu simptoma. Në spitalin e Dibrës, pjesë nga personeli tashmë ishin në izolim. Ata ishin mjekët që së pari erdhën në kontakt me çiftin nga balanca, përpara se të diagnostifikoheshin me COVID-19. Thjesht mjekët të cilë ishin në kontakt të parë dhe punëtorët medicinar mjekët motrat, atërës vendosëm që faktikisht ato mjekë në propozimin e epidemiologët të izolohen diavdit të shtëpi. Momentalisht, në aspektin numerik, kemi 6 mjekë të izoluar shtëpiak dhe 8 motra dhe në meset të cilë kemi një radiolog, rentgen radiolog, teknik dhe një laborant. Rajoni do të mbetet në karantinë të paktën deri nga mesi i muajit prill. Nëse situata vazhdon të përkeqësohet, nuk përjashtohet mundësia që stacionet policore të qëndrojnë edhe më gjatë. Второ потенцијално жариште на коронавирус во земјава се околу 200 луѓе што беа во контакт со директорката на кожната клиника во Скопје. Таа е во стабилна состојба, а за сега нема ни еден друг заразен од нејзините контакти. Но помина само половина од времето за можна инкубација на COVID-19, откако тие 200 луѓе се во изолација. Славица Филиповска. Точно една недела под клуче клиниката за кожни болести сместена во иста зграда со други интерни клиники. Причината дојде лично од директорката Нина Цаца Билјановска, која по приватно патување во Италија доаѓала на работа, а имала коронавирус. Таа стави во ризик стотици колеги и пациенти. Но освен на кожно, специјален режим има и на другите оддели во оваа зграда. Персоналот се движи со заштитна опрема. Гужви нема. На клиниката се само ризичните пациенти. Рајна Илиевска вели дека морала да ја донесе својата ќерка да прими терапија. Јас сакам да го спазам редот, до души и гледаат дека сум јас совесна. Не сакам да влегувам, ја предавам пациентката на службените лица таму и она што треба, што ми рече да го завршам, ќе го завршам, меѓутоа со спрејот во джепот, со овај гелот во джепот. Маката ги натерала и другите што ги затекнавме да дојдат на клинички.
чисто се нема гужви, на растојание стоиме. Самите луѓе се вардиме, мора така да биде. Знаете дека тука се затвори цел оддел, кожниот оддел, бидејќи докторката да, е заразна. Да. И се мијаме. Треба појаки мерки за да се сузбие, инаку ништо, ако не сме недисциплинирани, нема да постигнеме. Посети нема, хитно ако има нешто ќе ве служат, иначе вака. Се е во ред. Еден заразен стави клуче на цело деление. Имате една рубрика вика без коментар. Речиси 200 луѓе биле во контакт со директорката на Кожна. Вработени на клиниката, хоспитализирани пациенти, пациенти во дневна посета, како и дерматолози од целата држава кои учествувале на семинар со неа. Сите се во домашна изолација веќе една недела. Ке останат дома уште една недела додека трае периодот на инкубација, а дури потоа ќе се знае дали меѓу нив има заразени. Заразената директорка е сместена на инфективната клиника. Доктор Билјана Петреска е една од тимот инфектолози која се грижи за здравјето на пациентите со коронавирус. Таа вели, рано е за прогноза за нови жаришта. Епидемиолошката служба ги има сите информации за лицата кои што биле во контакт со споменатијата пациентка. Истите се веќе во изолација, се следи нивната состојба, доколку кај некој од нив се појават симптоми, се разбира дека ќе бидат донесени на нашата институција. Дали имате капацитет да одговорите? Капацитетите се прилагодени на бројката на пациенти кои што се појавуваат. Во овој момент, инфективната клиника е привремен дом за 14 заразени пациенти. Тие се донесени под посебен режим и сместени се на посебен кат на клиниката. И храната и терапијата ја добиваат од персонал кој се движи со заштитна опрема. Сите се чувствуваме добро, зборувам за персоналот кој што работи, има голем ентузијазам меѓу вработените за работа со пациентите. Пациентите во моментот се згрижени на одделот за изолација. Секојдневно добивате информации од Министерството за здравство, поточно од министерот, за нивната состојба и текот на лекувањето. Пациентите се третираат како и секаде во светот, значи со антибиотска терапија, со антивирусна терапија, се разбира со постојан мониторинг на нивната континуирано, значи на нивната состојба и потреба од супортивна терапија. Знаат што се случува надвор, прашуваат, се интересираат? Не, генерално се интересираат за нивната состојба. Информациите за тоа што се случува надвор, верувам, тешко допираат до нив, бидејќи немаат комуникација со надворешната средина. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека со набавка на нови респиратори и со донација од Кина, земјава набрзо ќе стигне до 500 машини за механичка вентилација. Од инфективна велат дека доколку вирусот се шири, не еден кат, туку цела клиника ќе се претвори во болница за COVID-19. За превенција од дополнително ширење на коронавирусот главно се почитуваат, иако полицијата известува за локали што работеле и покрај забраната. Зоран Јовановски со сликата од Скопје и од Тетово. Се чини дека и тетовци конечно се вразумија. По ноќната обиколка 360 степени забележа дека работат само маркетите и аптеките, какви што се и препораките. Рестораните и кафулињата се затворени. Нема народ, затворени ресторани, кафиши. Празен град. Узимет збатохан. Пред дит збатохан узимет пред министријс. Тимот на Тетовското одделение на Државниот пазарен инспекторат прави последна координација пред екипите да тргнат во контрола. Нивниот шеф Лилберт Мемети вели дека првите денови граѓаните не биле доволно информирани, но сега мерките се почитуваат. Најважно е свеста кај граѓани дека не е поентата да ги казнуваме и да ги натераме да ги затвориме принудно, туку најбитно е и тие сами да знаат дека ситуацијата целокупно не е како што треба, значи според вирусот и тие треба нам да ни помогнат, а не ние нив да ги тераме да ги затвориме принудно. Така и беше. Додека се возевме со инспекторите, не забележавме неправилности. Едни од најдобрите кафичи затоа што работат највише затворени се и почитуваат. Празно и морничаво и во главниот град. Немаше со кого да поразговараме ни по уличките со непознатите дебармалски ресторани. Многу пораздвижено беше во населбата Чаир.
пеш или со автомобил, очигледно чаирчани не можат долго да седат дома. Пазарните инспектори и полицијата вчера затворија 7 локали во северниот дел на Скопје, кои не ги почитувале мерките. Пред сендвичарниците и пекарниците беше полна. Тие смеат да работат новоприлагодени услови. Внатре се подготвува храната, а потоа се продава преку прозорец. Pa ka mishteri, do të thonë të gjithë vinë dhe si cili para shumë pyetje, pse kështu, do të thonë pse nuk na lejoni mrena me një. Do të thonë ligji është zbatuar, do të thonë ngret në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mushteriите што ги затекнавме, трпеливо си ги чекаа нарачките. They try to protect themselves, so I don't know, it's good, I think. It's kind of safe, I think. И на друго место се работеше во услови на коронавирус. Паркингот на ЈСП Скопје. Стотици патници дневно поминуваат во секој од овие автобуси. Затоа возилата секоја ноќ покрај стандардното чистење се дезинфицираат со посебни средства. После враќањето прво се перат надворешно, па внатрешно се дезинфицираат и држачите со дезентал и потоа ги прскаме со дезентал поднот и држачи подот. Дали вие како вработени во ЈСП стравувате, например, од натрешноста на автобусот, кога после толку многу луѓе поминуваат преку цел ден? Па не, затоа што сме заштитени. Скопскиот јавен превоз деновиве според бројот на патници е речиси преполовен. Апелираме до сите граѓани рационално да го користат превозот, значи по нужни потреби и при користење на јавниот превоз да се однесува согласно препораките за превенција од вирусот. За некои од најфреквентните постојки и линии, како петката која го поминува целиот град, од Лисиче до Ѓорче Петров, како да нема криза. Малкумина патници носеа маски и нараквици. Па ете превентивно, ништо друго. Што слушам на телевизија, да се заштитуваме, тоа е тоа. Морам да одам на работа и така. Такси не можам да плаќам секојдневно. И та и не ми е страх. Што ќе помине и тоа. Ако доволно водиме грижа за нас и за луѓето околу нас, имаме доволно свест во нас, пред се нема потреба од некоја голема паника да се креира. Многу патници секојдневно им поминуваат и на такси возачите, кои се задолжени да носат маски и нараквици, иако може да се забележат возачи и без заштита. Еве како е да си такси возач во Скопје во услови на коронавирус. Добар ден. Слободно е? Како деновиве? Како е со работа? Вчера возев баш едни бугари, ни маски има, ни ракавици и кашла многу во возилото. Баш вчера тоа ми се случи вечерта околу 10 сат од Бугарија, гости. И што си помисливте тогаш? Да застанаме да ги сипам. Наискрено. Ама не го направивте тоа? Па не го направив. Обично гледам професионално да си ја работам работата. Некои такси компании направиле професионална дезинфекција на возилата, а добро е да се пребрише внатрешноста по секој патник. Ници ве прашуваат дали колата ви е дезинфицирана? Да. Веćinom прашуваат, посебно од вчера. И дали обемот на работа е опаден? Да, намалено е, што е нормално. Сега не е кој знае колку, но сепак намалено е. Бидејќи да бидеме искрени, сега и градинките не работат. Ни едни школи, ни осмолетки, ни средни, ни факултети, сите се дома. Како и супермаркетите, и отворените пазари бележат зголемена продажба. На пазарчето Буњаковец, трговците велат дека иако продаваат свежа храна, сепак се купува во големи количини. Прометот се зголеми. Луѓето, не знам, ги фати некоја паника. Секој сака да стапи, секој сака да има, затоа што не се знае што може утре да биде. Некои од пазарџиите не би имале проблем ако се затворат и пазарите. Ако речат, ќе затвориме, а да затвориме поуште порно за нас. Прво ќе се прочисти 1-2 недели вирусот, па ќе се почнеме пак да работи. Повеќето муштерии што ги забележавме, сепак беа разумни во набавките. Резерви не правам, затоа што се си има свое време на траење, така да ја немам потреба од таква работа. Рекоа дека ќе се снабдиме убаво со продукти. Не излегувам баш, али денеска морав да излезам и секојдна се враќам дома. И
толку. Дезинфекција си правам дома, рацете обавезно ги мијам со антисептик и така. На крај, подолгото снимање на терен и контакт со повеќемина соговорници, мерките за превенција се почитуваат и во нашата редакција. Превенцијата е најдобриот лек. Епидемиолозите избегнуваат прогноза за можниот развој на заразата и за времетраењето на кризата, но од неколку изјави во последните денови може да се насетат предпоставки дека таа нема да заврши наскоро. Например, министерот за здравство Венко Филипче остави простор дека кризата може да потрае, а српскиот претседател Александар Вучич синок излезе со предпоставка дека децата во Србија нема да се вратат во училиштата до крајот на учебната година, не пропуштајќи шанс уште еднаш да се пофали за тоа што го прави. Oko školskog programa i oko svega drugog, to su spremili. Ići će preko više televizijskih kanala, RTS 3, RTS Planeta. Hvala i RTS-u što su se na dobar način tome odazvali. Biće izuzetan program, ja mislim, jedan od najboljih programa u Evropi koje je neko mogao da osmisli na taj način za našu decu. Vi decu da učite, da radite, nećemo otvarati škole verovatno do kraja godine. I tu je profesor Kombi u pravu. Zato smo se trudili da što više odložimo, jer deca nisu u opasnosti. A kome vi to да објашњавате? Јас знам дека вие избегнувате давате прогнози и немате кристална топка за да можете да видите иднината и така натаму, но сепак луѓето, граѓаните треба да сватат дека ќе се работи за повеќе месеци криза. Нема да биде тоа уште оваа и наредната недела. Во право ли сум кога велам такво нешто? Колку повеќе луѓето се придржуваат до мерките, толку поблаг ќе биде пикот на болеста и толку полесно здравствениот систем ќе може да го издржи. И тоа е суштината на имплементација и прифаќање на мерките од страна на населението, од страна на граѓаните, затоа се нашите чести апели. Ние не може да предвидиме колку има пациенти заболени. Сите мерки што ги правиме се со цел бројот на заболени да биде што помал и да нема нагол пик кој што здравствениот систем нема да може да го абсорбира. Какво е секојдневието во Италија, која е во карантин? Славица Филиповска разговара со Бојан Стојановски, родом од македонска Каменица, кој живее и работи во Алесандрија, место на 90 на километри југоисточно од Милано. Бојан, каква е ситуацијата во твојот град, каква е атмосферата воопшто, што работи, што е затворено, каде може да се движите? Атмосферата е језива, страшно. Се чекаат редици пред маркети, пред аптеки и страшно. Што работи во моментов? Кои објекти се отворени? Значи, во мојот град работат само маркетите, аптеките и трафиките. Единствени што можат да работат, значи се фабриките што треба да го редуцираат персоналот и да направат смени различни и камионџиите. На работа одите? На работа, значи, од работа ми имаат дадено лист што потврдуваат дека ја можам да одам на работа. Ако ме собра, значи, полиција ми го бараат тој лист и плюс полицијата ми дава лист од нив каде ја потпишувам дека потврдувам дека одам само на работа. Какви се препораките за вас што одите на работа во моментов? Од дома на работа и од работа дома да ги миеме рацете, да се заштитуваме и да гледаме да немаме контакти. Јас можам да кажам кај мене на работа, значи се сменија смените, се гледа што помалку луѓе да има на едно место, со персоналот што може да работи од дома, да работи од дома. Значи, во мојата фабрика сме од прилика околу 500, а сега дневно сме околу 100. Секојдневието ти е променето, работа дома? Секојдневието е променето и сега дома сме со домашните, играме карти, не лути се човече, исто како во времињата на детството. Надвор е празно, значи полицијата
кружи и така. Како се снабдувате со продукти? Каде пазарите? За сега, значи препорачливо еден од фамилијата да си направи листа и да оди во еден маркет. Значи да нема во еден ќе купам ова, во друг ќе купам друго. Значи во еден маркет еден од фамилијата чека ред со количка вонка и купува тоа што треба. Тоа е исто со пропусница од полицијата? Значи, ако те сопрат кога одиш до маркет, ти даваат лист каде ти потврдуваш дека си кренал да одиш во маркетот. Со самото подпишување на тој лист може утре значи да те викне полицијата да го потврдиш тоа со сметката од маркетот. А какви се казните за оние што би се Казните, значи, одат од 250 евра и после од 1 до, ако не се лажам, до 5 години затвор. Значи, ако немаш оправдување зошто си излегнат. Има казнети до сега? Да, има казнети. Еве сега читав на интернет овде, некој кренал да оди на кафе во друг град, им бил сопрен и бил одмах казнен. Бојан, веројатно скоро нема да можеш да дојдеш тука и да ги посетиш твоите роднини во Македонија. Што би им препорачала еве? Ја би им препорачал како прво на моите баби, на моите роднини, значи бидете дома и после и на останатите луѓе на Македонија, останете дома, да издржиме, да помогнеме овоа да помине и после сите заедно да можеме да се поздравуваме, да се гушкаме и така. Ти благодарам многу. Ви благодарам и вас. Пријатно. Пријатно. Позајмивме два материјала од телевизиската мрежа CNN на тема коронавирус. Првиот се обидува да ги раздвои стравот од фактите. To separate fear from fact, I sat down with two infectious disease experts in Hong Kong. The coronavirus is man-made. If you look at the virus itself, if you look at the phylogenetic tree, we find that basically the virus pops very nicely in between the Bats coronaviruses and the SARS coronaviruses. So we believe that this is actually a natural evolution of this novel coronaviruses. So it didn't come from a lab in China. This wasn't bioengineered. Unlikely. Since the outbreak began, there has been a wave of misinformation prompting this open letter by scientists in The Lancet. Conspiracy theories do nothing but create fear, rumors, and prejudice that jeopardize our global collaboration in the fight against this virus. My pet can give me the virus because we know that a pet here in Hong Kong has tested positive for the new coronavirus. The pet has even been placed in quarantine. It's very unlikely and more likely the dog has been environmentally contaminated. Even though if it's contaminated, you won't get a very high viral load. And it's very unlikely that you can actually be transmitted from the pets to you. It's very unlikely. Now, this is a big one. Wearing a mask will not protect me from the virus because you have the US Surgeon General telling people you don't need to buy a mask. It's not effective. Is it? If you look at the data in Hong Kong, wearing masks is probably the most important thing in terms of infection control. Wow. It not only brings down the the cases of coronaviruses, it also brings down the influenza. In fact, this is now the influenza season, and we hardly see any influenza cases. And that is because the masks actually protect not only against the coronaviruses, but also against the influenza viruses as well. The coronavirus is less deadly than the flu. How did they compare? If you look at the 1,000 cases being reported by Professor Zhong Nanshan in the New England Journal of Medicine, it basically the mortality rate is around 1.4%, or probably even going to go lower. Is the denominator getting bigger? So it still stands about 1%. For influenza, is 0.1% or even lower, depending on what seasons you are. So it's still 10 times more deadly
compared to influenza. The virus will go away in April. We've heard that from many people. We've heard it from US wonderful. President Donald Trump. Yes. Is that to be believed? It's very speculative, right? I see people partly say that because SARS kind of went away in April, May, but when it's warm here, it's going to be cold somewhere else. We've got a southern hemisphere too. In SARS, it only affected a few countries, but this time is really a pandemic scale. So basically, it can come back, especially in the southern hemisphere, and then alternate with the northern hemisphere. Среде трката на научниците за развој на вакцина против коронавирусот, деновиве стигнаа информации дека американскиот претседател Доналд Трамп им понудил огромна сума пари на германските научници од фирмата CureVac за да ги обезбеди ексклузивните права од нивната работа. Водечките луѓе во лабораторијата лоцирана во Тибинген близу Штутгарт се надеваат дека ќе имаат вакцина за околу една година. As the novel coronavirus continues to spread around the globe and the death toll mounts, these scientists in Germany, like countless others around the world, are in a race against time, trying to develop a vaccine as fast as possible for an illness the scientific world has a lot to learn about. Well, the challenge, first of all, is that the virus is unknown. So you don't know which kind of protection you need in order to stimulate the immune system in order to be protected. German-American company CureVac, whose CEO has been to the White House to meet President Trump, makes vaccines by essentially embedding the virus's code into human cells to help the body protect itself. We are making the body to produce your own vaccine or your own drug. Each of these little tubes contains a different construct of the virus's code. Right now, the scientists at the main lab in Germany are trying to find out which one is the safest and most effective to be turned into a vaccine. While they don't want to put a date on it yet, they believe they're getting closer. We are in preparation for a clinical trial. Out of the different constructs, we have to get the best ones into the clinics, and we are in constant discussions with the regulatory authorities. The pressure couldn't be higher, with the number of novel coronavirus cases jumping every day and the global economy taking a beating from the coronavirus's effects. President Trump, at a meeting with drug makers, urged the industry to come up with a vaccine ASAP. We're moving aggressively to accelerate the process of developing a vaccine. A lot of good things are happening, and they're happening very fast. I said, do me a favor, speed it up, and they will. We need to be prepared. While U.S. health officials acknowledge it will be at least a year before one will be certified, the company says it's working overtime to get it done soon. If you compare normal vaccine development takes several years. We are fighting an outbreak right now, and therefore regulatory authorities are hands-on and trying to do this within a year's time. Getting that done within a year is almost unheard of as far as the certification of drugs is concerned. But the folks at the company tell us that they've almost never seen this amount of international urgency on the part of governments, on the part of NGOs, and also, of course, on the part of drug companies and labs to try and get a vaccine on the market as fast as possible and as safe as possible. Коронавирусот дефинитивно ги одложи изборите закажани за 12 април. Дали ќе биде можно тие да се одржат пред летото или ќе останат за наесен, ќе зависи пред се од состојбата со коронавирусот. Меѓународниот републикански институт ИРИ денеска ги објави резултатите од својата нова анкета. Мала предност на СДСМ пред ВМРО ДПМН е. Зоран Заев има подобар личен рейтинг од Христијан Мицкоски. Граѓаните очекуваат од партиите повеќе да зборуваат за економскиот развој за сметка на ЕУ интеграцијата, која сепак се уште ужива висока поддршка. Ова се дел од наодите во анкетата на ИРИ, Меѓународниот републикански институт од САД, спроведена од Брима, теренски со метод лице в лице, на 1222 испитаници во периодот од 30 јануари до 10 февруари оваа година. За резултатите разговаравме со Илина Мангова, заменик директорка на ИРИ за земјава. За 1,5 година значајно се зголемил процентот на граѓани кои сметаат дека земјава се движи во погрешна насока. 43% од испитаниците одговориле така во споредба со 30% во јули 2018 година. Логично, се намалил процентот на оние што сметаат дека државата оди во вистинска насока, од 37 во 2018 на 23 во 2020.
Имаме пад на бројката на луѓето кои што сметаат дека Македонија ќе стане членка на ЕУ во наредните 5 години за 7% и наспротив тоа се качува бројот на луѓето кои сметаат дека ќе биде до 10 години ќе се случи тоа на 7%. Значи сето тоа влие луѓето да сметаат дека Македонија се движи во негативен правец и бараат од тој аспект бараат се помалку да се фокусира и политичките елити помалку да се фокусираат на ЕУ и повеќе да се фокусираат на економските проблеми. Секој четврти одговорил дека во наредните 2 години економијата ќе се подобри. Во 2018-та секој трети мислел така. Луѓето бараат да се фокусираат политичките елити на она што се нивните вистински проблеми, на проблемите на граѓаните, на обичниот народ и она што секојдневните работи со кои што тие се проблемите со кои што тие се соочуваат, работувања, подобар стандард на живење, јавни услуги и слично. Така што сметаме дека ова е голема порака за да се почнат да ја менуваат јавниот дискурс, да го менуваат политичките партии, да се намали поларизацијата и поделбата во општеството и да се фокусира не едни на други, туку повеќе кон граѓаните и кон исполнување на потребите на граѓаните. Но анкетата покажува дека неповолните општи трендови за власта опозицијата не успева да ги капитализира во поддршка за себе. Во партиските рейтинзи СДСМ има 1% поен предност пред ВМРО-ДПМНЕ. На прашањето за кого би гласале ако оваа недела се одржат изборите, 17% рекле за СДСМ, 16% за ВМРО-ДПМНЕ. За ДУИ се изјасниле 7%, 5% за Алијанса за албанците, 4% за БЕСА, партијата со која социјалдемократите договорија предизборна коалиција. Лидерот на СДСМ има подобар рейтинг од они на првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ. 18% се изјасниле многу поволно за Зоран Заев, а 10% за Христијан Мицкоски. 35% од прашаните имале многу лош став за Заев, а дури 45% за Мицкоски. Испитаниците сметаат дека СДСМ подобро би се справил со проблемите во животната средина, поддршка на младите и на жените, борба против корупција, раст на економијата. Во однос на самиот изборен процес, 24% со сигурност рекле дека има услови за фер избори, а 33% дека веројатно има услови за фер избори. Наспроти овие бројки, се оние за излезноста на изборите. Она што очекуваме во врска со изборите е дека целокупната, значи делумно и разочарувањето што стигна со недобивањето на датум за преговори, е го намалува ентузијазмот на граѓаните во врска со овие избори. Сметаме дека ќе има веројатно еден од најниските одзиви во скорешната историја на парламентарни избори. Можно се блиски рейтинзите на главните политички опоненти, така што голема ќе биде мотивацијата па од нивна страна да ги поттикнат гласачите да излезат и да гласаат. На прашањето дали Зоран Заев како премиер ја вршел работата доволно добро за да биде реизбран, 31% одговориле да, 54% рекле не. Наспроти перцепцијата дека владата е транспарентна, во анкетата дури 52% рекле дека е нетранспарентна, додека 37% одговориле дека е транспарентна. Пред 1,5 година ситуацијата била спротивна. 32% се изјасниле дека не е транспарентна, а 51% дека е. Оттаму е многу потешко во ваков послободен медиумски простор, е многу потешко за која била политичка елита да нејзината порака да стигне до јавноста. Оценуваме дека јасни се некои резултати, голем број на резултати во однос на зголемување на транспарентноста што беа направени во овој период. Меѓутоа, она што можеме да видиме е дека во големиот простор на комуникација со јавноста, во големиот и богат медиумски простор, тие резултати и тие факти често не стигаат целосно до јавноста. Она што може би треба најмногу да ги загрижи сите се одговорите на две други прашања во анкетата на ИРИ. Дали некој од домаќинството емигрирал или е на работа во странство, дури половина од испитаниците одговориле потврдно. Високи 16% рекле тоа се случило во последната година. На прашањето пак дали мислат дека оваа генерација млади луѓе има иднина во нашата земја, повеќе од 3/4 од испитаниците или 77% одговориле не.
Бизнисот со бесплатните учебници и донел профит од 63% на една издавачка куќа, покажува истражувањето кое 360 степени го спроведе во соработка со БИРН. Галена Николовска-Ризвановиќ. На 2,5 месеци до вообичаениот крај на учебната година, поради коронавирусот, учениците не се во училиштата, но и да беа таму, некои од нив се уште немаше да ги имаат основните помагала, учебниците. Во Гостивар, например, само во основното образование недостигаат 10.000 учебници, а уште толку и во средното. Dhe nga kjo situata ata që humbin më së shumti janë nxënësit dhe për këtë arsye iniciativa jonë është që të informojmë opinionin publik për gjendjen reale. Sot, domethënë zyrtarisht kemi bërë edhe një reagim me gjithë këto analiza deri tek edhe Ministria e Arsimit të Shkencës të vendit tonë dhe nga e cila ne presim përgjigje pozitive se do të marrën domethënë masa dhe do të reagohet mbi furnizimin të paktën domethënë periudhës të cilës na ka ngel. Учебници не достигаат и во главниот град. Како се учи без учебници пред паузата поради коронавирусот, проверивме во основното училиште Гоце Делчев во општина Центар. Библиотекарката Сања Пејчиновска-Крстиќ вели дека најголем проблем за нив е учебникот по македонски јазик, кој неодамна бил дистрибуиран само за одредени одделенија, но има и предмети за кои воопшто немаат учебници. Конкретно во нашето училиште најголемиот проблем е во 6 одделенија, каде учебниците со години, сигурно и 3 години наназад, нема стигнато учебници. Меѓутоа, еве најголем проблем имаме со учебниците како што се македонски, општество, учебниците по историја, по географија, конкретно учебникот по географија бидејќи има нова програма, овие 2 години нема стигнато нов учебник. Учениците се снаоѓаат, но и самите се свесни дека тоа се само привремени решенија. А ние се снаоѓаме со тоа што или копираме, или пак ќе ни сликнат денешната технологија, нели преку телефоните работиме и така учиме. Нема друг начин. Па за време на настава или со другарката што седи до тебе и заедно гледат од иста книга. Како е сето ова можно? Од Министерството за образование, кое е надлежно да обезбеди учебници, велат дека проблемот е комплексен. Учебниците примарно се делат на 2 вида. Оние за кои авторските права се во сопственост на Министерството, како македонски јазик, историја и географија, и оние за кои авторските права се во сопственост на издавачките куќи, странските јазици и предметите според Кембридж програмата, како математика и природни науки. Недостигот според ресорниот министер Арбар Адеми се јавува пред секај учебниците за кои правата ги има Министерството. Бидејќи не сме имале успешна јавна набавка од 2014, а во декември 2019 заврши успешно јавната набавка, се склучени договори со економските оператори кои понудија најевтина цена и се дистрибуират учебниците низ училиштата. Втората група учебници за кои авторските права ги имаат издавачките куќи најчесто не доцнат, но таму има проблеми кои се од друга природа. Документите од Министерството за образование и Бирото за јавни набавки покажуваат дека за учебници од 2013 година се склучени договори во 4 очи со вкупно 24 издавачки фирми, но според анализа на невладината организација Центар за граѓански комуникации има битни разлики во дистрибуцијата на овие договори по фирми. Од вкупниот колач до 1 милион евра вкупен приход во последните 7 години имале дури 19 од 24 анализирани издавачки куќи. За истиот временски период, приход поголем од 1, а помало од 2 милиони евра имаат 2 фирми. Само 3 издавачки куќи оствариле приходи над 2 милиона евра, Просветно дело 6,4 милиони евра, Арберија дизајн 9,6 милиони евра и Арс Ламина 15,4 милиони евра. Ако подетално се анализира работењето на трите компании од кои Министерството најчесто купувало учебници, се појавуваат нови разлики. Според податоците од Централниот регистар, заедничко за сите 3 издавачки куќи е што работеле со профит изминативе 5 години. Но најстарата фирма меѓу нив, Просветно дело, за половина деценија има профит од вкупно 127.000 евра или 0,7% споредено со вкупните приходи. Арберија дизајн работи со неверојатен профит од 63% или во апсолутни бројки за 5 години 8,3 милиони евра добивка.
За истиот период, Арс Ламина работела со профит од речиси 23% или добивката за половина деценија изнесува 5,8 милиони евра. Со оглед на тоа што значаен дел од приходите на Арс Ламина, особено на Арберија Дизајн, доаѓаат од печатење и дистрибуција на учебници, високите профити го отвораат прашањето дали државата ги преплаќа бесплатните учебници поради недостаток на конкуренција. Коментар побаравме и од трите издавачки куќи. Од Арс Ламина ни одговорија дека се е според закон. Начинот на кој се врши изборот и набавката на учебници е пропишан со закон и ние, како и сите други регистрирани друштва за издавачка дејност, имаме право да учествуваме во таа постапка. Оттаму, нашиот успех не се должи на непостоење на конкуренција, туку на квалитетот на нашите изданија. Сличен е и ставот на Арберија Дизајн. Моделот е во склоп на законот и во самиот процес овозможува и има конкурентност. Според наши информации, МОН располага со над 120 различни наслови учебници, од кои само неколку се сопственост на нашата компанија. Повеќе од 15 различни издавачки куќи се носители на авторски права на различни учебници кои ги откупува МОН. За министерот за образование, системот на ексклузивни права не е никаков проблем, бидејќи сите издавачки куќи имале шанса да се изборат за ексклузивните права. Тие во одреден момент конкурирале како и другите издавачки куќи со својот учебник и нивниот учебник бил избран и одобрен за употреба. Се додека конкретниот учебник, одредениот учебник е на употреба, ние како МОН сме приморани да пристапиме кон склучување на годишни договори за набавување на тие учебници и дистрибуирање на тие учебници до училиштата. Сепак тој вели дека во последната година успеале да договорат намалување на цените на учебниците чии права ги имаат издавачките куќи и тоа за околу 40%. Но за секој учебник со кој сме ги обезбедиле и ги набавувавме у целосен тираж, поради тоа што претходеше процес на корекција на истите, имаме 40% пониска цена од претходните години. А ваква постапка за обезбедување на учебниците е од 2009 па навамо. Од како се воведе бесплатни учебници, проектот бесплатни учебници за сите ученици. Намалувањето на цената е добро за буџетот, не ја наметнува дилемата со колкави маргини на профит досега работеле издавачките куќи. На ова прашање одговор дадоа само од Арберија Дизајн. Како и секоја друга компанија, и ние си правиме наши пресметки, така што одговорот на ова прашање е исклучително внатрешна проблематика на компанијата, која би сакале така и да остане. Невладината организација Центар за граѓански комуникации одамна предупредува дека целиот систем е лошо поставен, бидејќи Министерството наместо на тендер со повеќе конкуренти мора да купи одреден учебник само од одредена издавачка куќа. Министерството, владата треба да најдат решение за проблемот со набавката на учебниците. Меѓутоа, секое решение кое што е поинакво од ова каде што е со преговарање и со еден понудувач, мислам дека би било подобро. Додека нема промена, темата повторно и повторно ќе се враќа во јавноста. Например, во годишниот извештај на ДУИ за 2015 година, Арберија Дизајн се појави како најголем поединечен донатор со 20.000 евра. Подоцнежно истражување на порталот Призма покажа дека 93% од приходите на фирма се од државни институции, предводени во најголем дел од кадри на ДУИ. Ако нема ништо спорно со донацијата, тогаш се е регуларно, изјави тогаш главниот уредник на Арберија Дизајн. Денес, министерот Арбер Адеми вели дека не е важно дали некоја од издавачките куќи финансира партиски кампањи. Јас не знам дека некој од издавачките куќи е пријавен како донатор на некоја одредена политичка партија, но и да е така, тоа мене како министер не ми значи ништо. И јас сум фокусиран да ја запазам законската постапка за набавување на учебници за нашите деца, тоа што е предвидено со закон. Дел од овие проблеми можеби ќе се решат со новиот закон за учебници. Сепак, во однос на ексклузивните права за учебниците, намерата на Министерството не е да ги укине, туку напротив, владата да се откаже од правата и на оние учебници што сега ги поседува. Со тоа, државата смета дека повеќе нема да има ученици кои на крајот на учебната година нема да имаат учебници. Дали ќе се најде фер систем, тие да не чинат повеќе од колку што реално вредат, останува прашање без одговор за сега. Уште една пауза, па саботажата.
дечки. Алекс овде. Како сте овој прекрасен ден? Сите денови се прекрасни кога има кој да ги разјасни најголемите дилеми пред кои е исправено човештвото. Не постои ништо попривлечно од леснотијата со која истовремено наши луѓе поставуваат, ги откриваат и даваат прецизен одговор на заговорите кои го дрмаат светот. Нешто интересно да биде. Едната теорија мислам дека е вистина, тоа е дека се работи за вештачки вирус, вирус. И најверојатно стои и втората теорија дека е тоа специјално хибридно-биолошка војна против Кина. Зошто? За незина дезинтеграција, за враќање на Хонг-Конг кон Велика Британија, за рушење на Шангајската група, тоа е. Изгледа не е тоа, бидејќи причината за ширењето на незгодниот вирус пред 2 недели беше многу точно лоцирана. Императивот на публицитет предизвика силен налет на компаративни анализи од кој беше изведен сериозен и добро поткован заклучок, според кој горниот има директна комуникација со власта и потврдено е во доступ со нив, за да не дозволи омасовување на обновата. Бидете свој, никогаш не бидете под стрес, работите сами ќе се завршат. Најстрекни би биле исплашените од СДСМ да го користат коронавирусот како изговор за да ВМРО-ДПМНЕ не го мобилизира народот. И они предпоставува, молеа Бога, да се случи се тоа, за да може да не излегува ВМРО-ДПМНЕ заедно со народот и да протестира против она лицемерие кое што денеска е секојдневие во Македонија, за жал. За жал, на површина излегува само лицемерието кое е израз не само на недуховитата забелешка, туку и на желбата да се продаваат политички штосови во време кога тие немаат никаква пазарна вредност. Дисхармоничноста која е секојдневна само придонесува хипокризијата да добива на дополнителна тежина, оти на тие што не можат да се ослободат од традиционалната партиска политика на групирање. Е нормално да им пречи индивидуалноста. Освен што има препораки да не се излага, ја би ве советувал барем малце, не мора да се собирате у групи. Искрено би кажала дека сум се грижена со тоа што не видов луѓе од епидемиолошкиот завод или пак од јавно здравје или пак од инфективната клиника кои што стојат покрај него и не уверуваат сите дека се ќе биде во ред. Се ќе биде во ред доколку не екзистираат хазардери кои се тераат под бишега со глобалното зло, ама кога ќе сватат дека длабо го зацапале, на брзина ги повлекуваат своите големи несолени мисли, ама за среќа оставаат трага, колку да се памети таа мудрост што извира од нив. Излезете малце, нека ве фати воздух. Особено размислете зошто е тоа така, ако знаеме дека имаме еден куп видеа, селфија од луѓе кои што се заразени од коронавирусот, а се чувствуваат потполно здраво и на крај заздравуваат. И на крајот, за оние кои поради самоизолацијата и социјалните медиуми со своето постојано присуство стануваат дел од нашето секојдневие. Искористете ги овие денови додека сме дома да идете по риба. Пошто времето идеално за по риба. Ја планирам да извадам за на Вардар дозвола, ама трските не ми се спремни, ќе треба да ги спремам нив. Сите што веќе се фателе за јадицата би било добро да знаат дека нема што да се лови во време кога си плем. Тоа е за денеска. Имајте добра ноќ. Чао, Алекс. Убава вечер. Толку за вечерва. Пријатно до петок во 22.